أهل الصفا أهل الوفاء أهل العرفان والكاسين والكاسي. أهل الصفا أهل الوفاء أهل الإحسان الأساسي. أهل الصفا أهل الوفاء أهل الإحسان الأساسي. أهل الصفا أهل الوفاء أهل العرفان والكاسين والكاسي. أهل الصفا أهل الوفاء أهل الإحسان الأساسي. أهل الصفا أهل الوفاء أهل الإحسان الأساسي. تولى أمري يا ولي، لا تكلني إلى نفسي إلى نفسي، وما أبرئ نفسي إلهي يا رب الناس. وما أبرئ نفسي إلهي يا رب الناس. تولى يا ولي لا تكلني إلى نفسي إلى نفسي، وما أبرئ نفسي إلهي يا رب الناس. وما أبرئ نفسي إلهي يا رب الناس. وصل على سيد النبي فارزقني أصفى الأنفس أصفى الأنفس، بحق طه ياسيني فقيني كيد الوسواس. بحق طه ياسيني فقيني كيد الوسواس. وصل على سيد النبي فارزقني أسفل الأنفس أسفل الأنفس، بحق الله ياسيني فقيني كيد الوسواس. بحق الله ياسيني فقيني كيد الوسواس. مربي روحي أوصاني تعوذ بمالك الناس مالك الناس. خذ ما صفا دع ما كدر وسل عن طول النفس. خذ ما صفا دع ما كدر وسل عن طول النفس. مربي أوصاني تعوذ بمالك الناس مالك الناس. خذ ما صفى دع ما قدر وسل عن طول النفس. خذ ما صفى دع ما قدر وسل عن طول النفس. خفف أعبا وكن دوما ولا تثقل على الناس على الناس. وعاملهم بإحسان تكن تاجا على الرأس. وعاملهم بإحسان تكن تاجا على الرأس. خفف أعباء وكن دوما ولا تثقل على الناس على الناس. وعاملهم بإحسان تكن تاجا على الرأس. وعاملهم بإحسان تكن تاجا على الرأس. ولا تغتاب ولا تكذب ولا تسمع لخناس لخناس. وكن بالليل متصفا لطيفا ليس بالقاسي. وكن بالليل متصفا لطيفا ليس بالقاسي. ولا تسمع نفسي تصفا لطيفا ليس بالقاسي. وكل الليل متصفا لطيفا ليس بالقاسي.
هي العهود للصفا فكن في الناس كالماسي ناس كالماسي ولا تكن مزكيا تصر من أنفع الناس ولا تكن مزكيا تصر من أنفع الناس هي نفسك المنسي نفسك المنسي ولا تكن مزكيا تصير من أنفع الناس ولا تكن مزكيا تصير من أنفع الناس. ربي أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ربي أعطنا لا تطمئن واذكر لنا ولا تنكر علينا واذكر لنا ولا تنكر علينا رب اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا والتف بنا يا لطيف واعف عنا والتف بنا يا لطيف واعف عنا ربي سير اللهم جعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا لك مخبتا إليك أواها منيبا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد لك yang megang shot sambil digerak-gerakkan kanan kiri di shot wajah situ-situ ya jadi kayak sing profesional ini kalau Allahumma ja'alna laka syakara laka dzakara laka rahaba laka mitwa laka mukhbitan ilaik awahan muniba laka mukhbitan ilaik awahan muniba سيدنا ومولانا محمد
عدد ما بعلم الله صلاة لا بدوام ملك الله Kalau iki diwaca Allahumma ja'alna laka syakar. Allahumma ja'alna laka syakara, laka dzakara, laka rahaba, laka mitwa, laka mukhbitan ilaik awahan muniba, laka mukhbitan ilaik awahan muniba. اللهم Muniba laka mukhbitan ilaik awahan tombo ati kulima warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping 4 kudu weteng ingkang luwe kaping 5 zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Iku limo warnane angan-angan samanane kabeh salat wengi lakonana kabeh telu wong salat kumpulana kabeh kudu weteng ingkang luwe kabeh zikir wangi ingkang suwe salam siji insyaallah Gusti Allah nyembadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a dinaka ya habiballah. Amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahima sayyidina Sulaiman fahimna. ويا مؤتي الحكمة لسيدنا لقمان الحكيم آتنا ويا محقق سيدنا محمد حققنا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نفتح مجلسنا هذا بأم القرآن سورة الفاتحة.
عسى الله بها أن يفتح قلوبنا فتوح العارفين ويجعلنا من المريدين الصادقين والصديقين ومن السالكين العاشقين والواصلين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الإخلاص. 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 اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على الملة واحشرنا في زمرته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا هو الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الحافظ الرافع المعيد المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العليم الرقيب المطيع الحسيب الجليل العظيم جيب باعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني النافع النور البديع سميع بصير الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Ya Hadiyu ya Alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya kafiyu ya wafiyu ya waliyu ya hamid ya kafiyu ya wafiyu ya waliyu ya hamid ya kafiyu ya wafiyu ya waliyu ya hamid ya ali ya alimu ya azimu ya halim ya aliyu ya alimu Ya ya Alimu ya ali ya Alimu aliyu ya alimu ya azimu ya alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu abwab tasawuf Al-Syeikh Muhammad bin Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahuma wa nawara darihahuma wa radiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa amadana bi asrarihima wa a'ada alaina min barakatihima wa afada alaina min nafahatihima fid darain amin. Halaman 115 paragraf tengah-tengah. Qala khawfu azabillah fa khawfu azabillah min sihhati ru'yati taqsir. diulang mundur beberapa paragraf. Wal khawfu fi ta'rifati sufiyah al khasyah. Arti rasa takut dalam pendefinisian kaum sufi, yang dimaksud rasa takut adalah al khasyah. Al khasyah adalah ta'allumul qalbi bisababi tawakku'in makruhin fil mustaqbal. Pilunya hati disebabkan mengalami keterjadian yang tidak disukai
di masa yang akan datang. Pilunya hati sebab akan mengalami hal-hal yang tidak disukai di masa yang akan datang. Yakunu taratan bikasratil jinayah minal abad wa taratan bima'rifati jalalillah wa hibati. Pilunya hati sebab disebabkan akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan atau yang tidak disukai di masa yang akan datang itu ada kalanya sebab banyaknya perilaku kriminal dari seorang hamba, banyaknya salah, banyaknya dosa dari seorang hamba yang itu tidak bisa dipungkiri akan mengalami siksaan sebagaimana janji Allah, ancaman Allah. Itu yang umum atau yang negatif. Wataratan bima'rifati jalalillah wa hibati. Dan terkadang bukan karena itu. Pilunya hati sebab akan mengalami kejadian dan peristiwa yang tidak disukai itu disebabkan mengenal dengan baik akan sifat agungnya Allah dan maha perkasanya Allah. Atau maha kewibawaan Allah. Nah, takut yang kedua ini, ya inilah yang diharapkan oleh kaum sufi. Ya inilah makna khasyah. Di mana rasa takut ini akan mendorong semakin dekat dan lebih dekat lagi hingga kaqaba qausaini au adna. Bukan karena banyaknya salah dosa, tapi karena makrifat, karena mengenal siapa sesungguhnya Allah min nahiyati sifat jalal dan haibahnya, serta izzah dan istighna'nya. Betapa Allah Zat yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha tiada tanding, tiada banding, yang maha Masya Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kilat guntur yang menyambar itu bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Ya, la, ruduk, tawar. Itu pujian. Itu tasbihnya kilat atau guntur. Wal malaikatu min khifati. Demikian juga para malaikat. Para malaikat takut kepada Allah karena ma'rifat bijalalihi wa haibatihi wa izzatihi wa istighnaihi li'ibadihi.
bukan karena salah dosa dan kurang ajarnya diri dan sebagainya, bukan. Sudah lewat itu. Tapi karena ma'rifat sisi jalalnya Allah. Siapapun, baik bangsa malaikat maupun bangsa jin, maupun bangsa kita manusia, yang benar-benar makrifat kepada Allah dari sisi sifat jalalnya, pasti takut, nggak mungkin enggak. Ini nek ngalami petir, guntur, terus misalnya tsunami, gunung meletus, apa banjir bah, apa mesti wedi. Itu belum apa-apa itu. Maka yang tidak takut kepada Allah itu karena memang tidak atau belum makrifat bijalalihi subhana. Kan duwe wedi, kan nang Gusti Allah, njene gak kenal. Nek kenal gak mungkin gak wedi. Nah, kemudian kalau rasa takutnya itu karena makrifat, nah, rasa takutnya itu rasa takut yang benar, rasa takut yang positif, yang mendekatkan hati orang yang takut itu senantiasa al-khawfud daim. Hatinya terus-menerus dikuasai rasa takut, dan dengan rasa takut itu terus-menerus mendekat dan lebih dekat lagi dan terus. Semakin dekat ya semakin takut. Dan sifat rasa takut kepada Allah sebab ma'rifat bijalalihi, sebagaimana ungkapan man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, segala sesuatu selain Allah takut kepadanya. Sapa-sapa sing wedi nang Allah, kabeh wedi nang dhek. Seberapa tinggi tingkat, seberapa dalam rasa takutnya kepada Allah, ya sedalam itu rasa takutnya selain Allah kepadanya. Itu otomatis. Ya para nabi, para wali itu. Para nabi, para wali tidak minta ditakuti makhluk. Ya tidak kepingin, ya tidak berharap. Dan tidak terpikirkan ke arah itu. Namun ya efek dari hati mereka yang khaufud daim kepada Allah, yang menjadikan khaufahu kullu syai'. Sebaliknya, waman khaufa syai'an yukhawwifuhu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka segala sesuatu akan menakut-nakutinya.
Sapa sing wedi nang suwiji-wiji, termasuk suwiji-wiji ya wong. Mongko kabeh bakal medeni dhek. Akan bertemu siapa dan apa saja itu seakan-akan hantu. Alias siapa yang takut sesuatu, maka ia dihantui oleh sesuatu itu. Makanya dilarang takut kepada selain Allah. Termasuk takut miskin, takut gagal, takut masa depan nggak jelas, takut istri tua, takut istri muda, takut mertua, takut orang tua, takut kakak tua, takut pokoknya rasa takut kepada selain Allah itu merusak hati. Dan menghilangkan potensi diri. Man khafallah khafahu kullu syai'. Wa man khafa syai'an yukhawwifuhu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Dan siapa yang takut kepada selain Allah, segala sesuatu akan menakut-nakutinya. Contoh, takut miskin. Maka semua makhluk akan menakut-nakutinya. Akan semakin takut, semakin takut, semakin. Yang mana rasa takut itu menghilangkan potensi diri, menghilangkan kemampuan yang ada, dan potensi yang terpendam pun juga menjadi mati karena ketakutan yang menggerogoti jiwanya dan hatinya. Sifat takut kepada Allah, semakin takut semakin mendekat ke Allah. Kebalikan dari takut kepada sesuatu atau seseorang. Takut kepada sesuatu atau seseorang atau kepada binatang, sifatnya menjauh. Itulah makna laisa kamitslihi syai'. Selalu Allah itu tidak seperti apapun dalam rasa takut kepada Allah. Beda dengan rasa takut kepada selain Allah. Ini tambah wedi nang Gusti Allah, ya tambah takwa. Mari tambah takwa, tambah ikhlas, tambah sidq, tambah tumakninah, tambah muraqabah, tambah musyahadah, tambah ma'rifah, tambah fana. Itu yang dimaksud makna khasyah. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang alim billah. Hanyalah hamba-hamba Allah yang benar-benar mengetahui siapa sesungguhnya Allah itu. Siapa sesungguhnya Muhammad. Siapa sesungguhnya waris Muhammadi. Ya, ambek sing pinggir-pinggir, pinggir kanan, pinggir kiri ku disyuting. Ambek sing buri-buri ku
Ojo pilih kasih. Belajar adil sing nyuting. Podo-podo gak bayar ya. Buya ya kepengin terus sing buri, sing ana pojok iku sapa iku syutingno. Ah, ngono ah. Jik ngantuk ta wis cenger ngono lho. Oh, padang ta peteng. Oh, padang kabeh. Jene wis jam 6 ya aku ya. Ya. Nduk kene luwe padang. Ya. Wa khasyatul anbiya min hadzal qabil. Dan rasa takutnya para nabi itulah kelompok ini. Alias rasa takut yang hakiki, rasa takut yang benar. Rasa takut yang positif. Rasa takut yang kita diperintah. Selalu ada dua. Ada rasa takut yang dilarang. Yaitu rasa takut terhadap selain Allah. Kalau rasa takut yang diperintah, ya rasa takut terhadap Allah. Termasuk terhadap Rasul Allah, wali Allah, azab Allah, bala Allah, dan sebagainya dan semisalnya yang menghubungkan ke Allah. Sambil nyemil nggak apa-apa, sambil nyemil. Pokoknya tonggo kanan kiri ini dicumi. Sampai ngeteh, ngopi. Sing ngerokok, ngerokok. Sing gak ngerokok, gak ngerokok. Sing nyusur, nyusuro. Sing gak nyusur, gak nyusuro. Makna khosyah, yaitu khosyah itu takut kepada Allah. Rasa takut khusus. Rasa takut yang khusus ke Allah. Itu khosyah. Kalau khauf masih umum. Ya dipakai khofa, ya khaufu, khaufallah. Ya dipakai khaufasyai. Umum misalnya. Kalau khosyah selalu ke Allah. Enggak ada man khosyah syai'an, enggak ada. Khosyah selalu Allah. Makna khosyah itu khusyuk, khudu', tawadu'. Isinya khosyah itu khusyuk. Khusyuk itu hati. Khudu', khudu' itu arkan, jawarih. Tawadu' itu hati atau jiwa atau batin. Rendah hati.
Wal khusyu'u al-inqiyadu lil haq. Pengertian khusyuk adalah hati terikat pada kebenaran. Hati terikat kepada Allah al-haq. Keterikatan hati yang kuat kepada Allah al-haq. Itu khusyuk. Wa huwa al-khawfud daim fil qalb. Khusyuk itu rasa takut yang langgeng, yang menguasai hati. Al-khawfud daim fil qalb. Di mana al-khawfud daim fil qalb ini yang mencegah sombong, mencegah bangga diri, mencegah riya, sum'ah, mencegah pamer, mencegah maksiat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, nggak perlu diawasi CCTV, nggak perlu disatpami, nggak perlu dibuntuti, nggak perlu. Karena dia sudah merasa diawasi terus oleh Allah. Sebaliknya, yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah harus di CCTV, diawasi, dimonitor, disatpami, di polisi, dan sebagainya. Agar tidak merusak diri, agar tidak merusak lingkungan, agar tidak berlaku salah, merugikan, dan semisalnya. Wal khawfu huwa tawakku'u hululin makruh au fawati mahbub. Rasa takut adalah tawakku hululin makruh. Tawakku itu ketiban. Ketiban hal-hal yang dibenci atau yang tidak disukai di masa yang akan datang. Alias kecemasan. Gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih atau keraguan atau was-was, itu semua anak-anak itu dulure khauf, ketakutan. Ketakutan kalau tidak segera diatasi akan melahirkan kecemasan, gangguan kecemasan. Kecemasan tidak segera diatasi, dihilangkan, akan menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Kekhawatiran berlebih jika dibiarkan akan menimbulkan keraguan-raguan.
Keraguan-raguan jika tidak diatasi segera akan melenyapkan keyakinan. Itu semua akibat dari rasa takut yang salah, atau rasa takut yang negatif, rasa takut yang tidak diridhoi oleh Allah. Sing paling kulon, sing pinggir paling kulon sampai memburi. Oh, iku Arham rada baris piro Arham Ulia niku. Ya. Allahumma umroh sing durung. Sing wis mane ya apa-apa. Ya apik. Tapi nek utang gak oleh. Atau rasa takut itu timbul karena kehilangan kekasih. Kehilangan orang yang dicintai. Ini seringkali dialami oleh kaum Hawa yang kulina bergantung kepada makhluk. Ketika suaminya meninggal atau perceraian, terus masa depan jadi nggak jelas katanya. Terus takut. Selalu terkait masa depan. Kehilangan kekasih ini, kehilangan pegangan, kehilangan tongkat, kehilangan tempat bergantung, kehilangan perlindungan, kehilangan jaminan, kehilangan dompet bokong. Biasa iso ngentit oleh gak iso. Yang pasti rasa takut itu selalu terkait dengan masa yang akan datang. Sebagaimana rasa sedih itu selalu kaitannya dengan masa lampau. Masa yang sudah lewat. Dan bagi yang terlanjur dikuasai ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran berlebih, maka tidak ada cara yang lebih ampuh untuk mengatasi ketakutan atau gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih itu kecuali dengan menenangkan diri. Dan tidak ada cara menenangkan diri yang lebih benar dan lebih baik dari zikrullah, zikrullah, zikrullah. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu
mengambil nafas dalam. Mengambil nafas dalam-dalam. Ya kayak yoga, itu relaksasi. Mengambil nafas dalam, kemudian melenturkan urat-urat, ya kemeretek otot-otot. Diongkek-ongkek. Dikretek-kretek. Dilemesno. Iya, stretching. Kemudian waspadai atau hindari yang berhubungan dengan asam lambung. Karena rasa takut itu menyerang asam lambung. Ketika rasa takut itu menguasai, asam lambung meningkat. Ketika asam lambung meningkat, nafsu makan menurun atau hilang. Ketika nafsu makan menghilang, badan kurus kering. Kemudian susah tidur. Kemudian penyakit datang. Gembrojok royokan. Kemudian digerogoti roro gak duwe duit pisan. Wis mari ngono wis stres. Wis ngombe baikon. Tumpuk-tumpuk. Nah, bagi yang sudah asyik suluknya atau kesalikannya itu sudah tingkat asyik, ya mudah saja dalam mengatasi rasa takut atau gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih itu cukuplah dengan Allah atau bersama Allah atau di dalam Allah, beres. Ketika benar-benar bersama Allah, tidak ada rasa takut. Ketika hati benar-benar ta'alluq billah, tidak ada rasa takut. Walaupun tak punya uang, walaupun ditinggal suami, walaupun diputus pacar, walaupun sembarang kalir, nggak akan takut. Diputus pacar, pacaran lagi. Ditinggal suami, nggak bisa. Hanya menunggu, kok nggak bisa mencari kalau perempuan. Nggak bisa menikah, perempuan itu dinikah. Ini efek kemanten baru ning Ainun iki lho. Judulnya pancet. Pengantin baru bahagianya. Yakin. Qala Ibnu Arabi al-khawfu ma tahdharu minal makruh fil musta'nif. Menurut Ibnu Arabi, rasa takut adalah sesuatu yang engkau waspadai dari hal-hal yang tidak engkau sukai fil musta'nif, itu di awal langkah atau awal hari atau awal melakukan aktivitas.
yang menjadikan yang bersangkutan menjadi lesu, kurang gairah, tak bersemangat, itu khauf menurut Ibnu Arabi. Kehilangan himmah, kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan validasi diri, kehilangan itu. Wal haibah huwa atharu musyahadati jalalillahi fil qalb. Kalau haibah adalah pengaruh positif dari menyaksikan keagungan Allah di hati. Hati yang menyaksikan keagungan Allah akan mengalami haibah, mengalami rasa kewibawaan ilahi. Wal jalal nu'utul qahri minal hadratil ilahiyah. Dan sifat keagungan adalah karakter keperkasaan dari hadirat ilahiyah. Dari sinilah maka di antara sifat aulia illah adalah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Kata khauf ini lebih sering kepada selain Allah. Walaupun terkadang juga digunakan kepada Allah. Tapi lebih sering penggunaan kata khauf itu kepada selain Allah. Nah, para wali itu tidak ada dalam hati mereka rasa takut kepada selain Allah. Karena rasa takutnya sudah terkerucut atau sudah menyatu ke dalam Allah. Wis mengarah ke Allah, hai balene ya wis gak nang selain Allah rasa takutnya. Nah, ini wali-wali masih ketemu macan ngono. Ya gak melayu, gak lari. Karena dihadapi dengan Allah atau dihadapi bersama Allah. Ya niscaya macan atau singa atau binatang buas yang bagaimanapun pasti akan tunduk. Tunduknya bukan kepada sisi manusianya, tapi kepada dibalik dirinya, yaitu ada Allah, dengan Allah bersama Allah itu. Nek ketemu macan terus lari, ya iku jari macan, oh iki berarti iki pangananku. Nek enggak lari ketemu macan, macan mikir, iki sopo, iki ketemu aku kok gak melayu, iki dudu pangananku iki. Macane sing wedi. Nek kalian takut kepada macan, macan itu menganggap kalian adalah mangsa yang harus dimakan. Maka nek ketemu macan ojo melayu.
Tapi ya aja ndredeg. Ya aja wedi. Gak melayu tapi wedi kepoyo. Ya iku melayu iku. Macan ya ro. Oh, kepoyo iki melayu tapi anu saking melayune iki terus mandek iki oh tambah enak iki tak pangan iki. Qala al-Imam Al-Ghazali, al-khawfu ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'in makruhin fil istiqbal. Ya mirip-mirip serupa definisi para syekh-syekh besar. Menurut Syekh Ghazali, makna khauf adalah pilunya kalbu, rasa takut yang mencekam itu ta'allum, dan terbakarnya kalbu disebabkan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan di masa yang akan datang. Misalnya diancam jangan telepon penjara, terus wedi ya, nah itu. Misalnya diancam jangan dicerai misalnya, diancam jangan diputus, pokoknya diancam. Nah itu ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu bisa ditawaqqu'in makruh fil istiqbal. Nah, bagi yang benar-benar bersama Allah atau dengan Allah, diancam model bagaimanapun, ya tidak takut. Karena rasa takut yang salah atau rasa takut yang negatif itu karena jauh dari Allah. Karena bergantung kepada makhluk. Kalau bergantungnya benar-benar kepada Allah, tidak ada rasa takut. Bebaskan hati kalian dari ketakutan atau gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih atau keraguan-raguan atau was-was dengan bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Atau jika kalian ingin terbebas dari sakit karena manusia, bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Jika masih saja kalian bergantung kepada manusia, yaitu yang harus kalian terima. Kalian akan merasakan sakit karena manusia. Bodoh itu. Nek loro ati sebab menungso, yaitu salah dhewe bergantung nang menungso. Ojo bergantung gak ono rasa sakit karena manusia. Setuju Bu Eko? Bu Ketua, setuju Bu Ketua? Bu Ketua Mukminat? Bu Salimah? Ya, Bu ya. Jangan bergantung kepada manusia agar terbebas dari sakit karena manusia. Bukan berarti ya Juari Kak Jopeni, Bu, bukan berarti begitu. Jangan salah letak keliru pasang. Oh, tapi wong wis waras ras ya wis alhamdulillah. Saya di syuting ya Juari, di shoot ya Juari. Sehat wa afiah. Oh, seger. Alhamdulillah. Cik suwe ya Juari, cik suwe. Cik suwe.
Waqal akmalu anwa'il khauf. Paling sempurnanya jenis-jenis rasa takut huwa ma'rifatul jalal wal izzah wal istighna yurithul haibah bid darurah. Dari sekian banyak jenis rasa takut, yang paling sempurna adalah rasa takut yang ditimbulkan dari ma'rifatul jalal, mengenal sifat agungnya Allah, wal izzah, dan sifat keperkasaan Allah, wal istighna, dan mengenal sifat tidak butuhnya Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Seluruh makhluk butuh Allah. Allah gak butuh. Yurithul haibah bid darurah. Ma'rifatul jalal wal izzah wal istighna ini mewariskan rasa haibah secara otomatis. Rasa haibah itu rasa yang menghentikan keinginan berlaku salah atau keinginan maksiat, keinginan yang tidak dibenarkan Allah, yang tidak diridhai Allah. Wa hadza akmalu anwa'il khauf. Inilah jenis-jenis rasa takut yang paling sempurna, wa afdaluha, dan yang paling utama. Wa akhwafu khalqillah, makhluk Allah yang paling takut kepada Allah, humul anbiya, urutannya adalah para nabi, wal aulia, kemudian para wali, wal ulama, kemudian para alim, wa ahlul basirah, dan ahli basirah. Ahli basirah itu ashabul qulubil wa'iyah. Golongan orang-orang yang hatinya tersadarkan atau hatinya tercerahkan. Ashabul qulubil wa'iyah. Faman yamliku qalban wa'iyan fahuwa sahibu basirah. Siapa yang memiliki hati yang sadar, dalam arti sesungguhnya, hatinya sadar, dialah sahibu basirah, dialah pemilik mata hati. Faman yamliku qalban wa'iyan fahuwa sahibu basirah. Siapa yang memiliki hati yang tersadarkan atau hati yang tercerahkan, dialah pemilik mata hati atau mata batin. Ashabul qulubil wa'iyah adalah alladzina yudrikuna haqaiqal umur biyaqinin min khilali nuril basiratil qalbiyah. Adalah mereka-mereka yang menemukan hakikat-hakikat berbagai perkara dengan keyakinan penuh. Karena melihat dengan cahaya mata hati sendiri. Wahum minatsabitina 'alal haq. Mereka adalah golongan orang-orang yang tetap berada di jalan yang benar. Al-mutamassikuna bil mabadi', yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Wa yuqaddimuna masaliha dinihim wa ummatihim 'ala masalihim syakhsiyah. Dan mereka-mereka yang mengedepankan kemaslahatan agama mereka atau mengedepankan kemaslahatan umat mereka, mengalahkan kemaslahatan pribadi mereka.
Wa ya'maluna binuril hidayah. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh dengan cahaya petunjuk ilahi. Wa yataraqqabuna ahwala anfusihim. Yang senantiasa mengawasi keadaan batin diri mereka. Fi ikhtiyari nafi' wa tarkid dhar. Dalam memilih yang bermanfaat dan meninggalkan yang madarat. Mimma yaj'aluhum fi tali'ati thabitin. Dari sesuatu yang menjadikan mereka semakin mantap berada di jalan benar. Wal mujahidina diddadzulmi wal batil. Dan menjadikan mereka lebih semangat melawan kezaliman diri dan kebatilan diri. Ini kama wasafahum babul ilmi Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Ini pendefinisian dari pintu gerbang ilmu pengetahuan, yaitu Sayyidina Ali. Yang bisa disimpulkan sifat-sifat ahlul basirah adalah idrakul haqa'iq. Telah menemukan hakikat-hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yarawnal umura ala haqiqatiha. Yang memandang segala sesuatu berdasarkan hakikat yang sesungguhnya. La ma yadharu minha. Bukan memandang yang tampak. Gak nyawang ketoke, tapi nyawang nyatane. Wa ya'rifuna ma yadurruhum wa ma yanfa'uhum. Sifat ahlul basirah adalah mereka yang benar-benar mengerti apa yang membahayakan mereka dan apa yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Ini penting ini ahlul basirah. Karena dari sekian banyak pelajaran kata basirah dalam tasawuf itu cukup mendominasi. Sifat ahlul basirah yang kedua adalah ats-tsabat wal yaqin. Sabat itu teguh. Teguh berpendirian. Endi Mas Teguh? Iki koyok Mas Teguh ini. Gak gampang goyah. Wal yakin dan berkeyakinan. Alias tidak ada keraguan-raguan. La yatazazza'una bisyubuhat wa dzulumat. Yang tidak bisa digoyang oleh hal-hal yang tidak jelas halal haramnya dan tidak bisa digoyang oleh kezaliman-kezaliman. Bal yathbutuna ala tariqil haq. Bahkan ketika ada yang menggoyang, justru keteguhannya semakin mantap. Hatta law kana su'ban. Walaupun mengalami keadaan yang sulit sekalipun. Tetap tidak goyah alias teguh. Sifat ini disimpulkan oleh Sayyidina Ali, la yahmilu hadzal ilma illa ahlul basar was-sabr. Tidaklah mengandung ilmu ini kecuali ahlul basar was-sabr. Ahli mata batin dan ahli sabar. Sifat ahlul basirah yang ketiga adalah al-qalbul wa'i. Hati yang tercerahkan atau tersadarkan. Setiap mengalami enak, hati menjadi lebih bersyukur. Mengalami keenak, hati lebih kuat bersabar.
Pokoknya ngalami kanan, kiri, dua-duanya oke. Ngalami ngene oke, ngalami ngono oke. Itulah al-qalbul wa'i. Semakin banyak mengalami hal-hal yang belum pernah dialami, itu menguatkan kesadaran hatinya. Misalnya bangkrut, usaha bisnisnya bangkrut misalnya. Bangkrutnya itu menguatkan hatinya, menguatkan kesadaran hatinya. Kemudian pulih, kembali jaya, kembali sukses. Kesuksesannya itu menguatkan kesadaran hatinya. Begitu yang makna dari al-qalbul wa'i. Itu baru sampai al-qalbus sofi, hati as-sofa. Hati as-sofa itu mengalami apa saja, semua pengalamannya itu menguatkan kesadaran hatinya, menguatkan kebeningan hatinya. Wabil qadri khairihi, menguatkan kesadaran hatinya. Wa syarrihi, menguatkan kesadaran hatinya. Yaitu yang menjadikan Allah dan Rasulnya memuji al-qalbul wa'i. Sahibul qalbil wa'i tidak perlu dinasehati secara langsung atau secara verbal atau anu. Karena hatinya sudah cukup disindir halus. Di sana posing walus cukup, gak perlu dituturi lan-lanan. Sifat ahlul basirah selanjutnya adalah al-amal ala huda. Beramal sesuai petunjuk ilahi. Alias jauh dari bid'ah yang dolalah. Setiap perbuatannya atau aktivitasnya itu berlandaskan bimbingan ilahi. Berpijak pada bimbingan ilahi. Alias gak tahu ngawur. Sifat berikutnya adalah takdimul maslahah al-ammah. Sifat ahlul basirah itu mendahulukan kemaslahatan umum, mengalahkan kemaslahatan pribadi atau kelompok atau golongan. Dan sifat yang keenam adalah makhafatullah wa niyatul khalisah. Senantiasa takut kepada Allah dan niatnya senantiasa tulus. Tulus, mulus, khulus, minasyawaib, wal aqdar, wal aghyar, wa ghairi dhalik. Kalian harus tahu termasuk tanda-tanda du'ful basirah. Tanda-tanda lemahnya mata hati atau lemahnya mata batin. Adalah kathratus syabu' wal fudul fil mubahat. Terlalu banyak kenyang dan berlebihan dalam hal-hal yang dibolehkan. Makanya ojo gelek warak. Sing gelek warak itu mata hatinya delon buyang. Ngene mata hatinya itu. Mata hatinya itu kayak belek ngono. Iku sebab gelek warak. Digongkon gelek luwe. Ning ojo keluwen. Nek keluwen iso nggare ngamuk. Kudu weteng ingkang luwe. Tapi ojo sampai keluwen. Enake. Ya, fudul itu berlebihan. Berlebihan dalam segala hal itu yang melemahkan basirah. Mimma yurithul ghaflah wa yub'idu 'anil idraki sahih. Mewariskan kelalaian dan menjauhkan
menjauhkan hati dari menemukan kebenaran. Secara umum, basirah itu terbagi 3 jenis. Basiratul asma wa sifat al-ilahiyah. Basiratun fil amri wal nahi. Wa basiratun fil wa'di wal wa'id. Basirah fil asma wa sifat al-ilahiyah adalah basirah itu ndelok iku koyo ndelok ngeker ngene kalau sing tuwitis. Oh, koyo sniper ngene kalau. Sing diinceng iku apa? Asma wa sifat al-ilahiyah. Nama-nama dan sifat-sifat ketuhanan. Benar-benar ma'rifatul asma wa sifat al-ilahiyah. Wa basiratun fil amri wan nahyi, dan tajam banget penglihatan batinnya terhadap maqasidus syar'iyah. Maksud syarak memerintahkan ini itu dan melarang ini itu. Itu penglihatan mata hatinya tajam banget. Kenapa diperintah sholat? Kenapa diperintah puasa? Itu tahu. Maka kemudian puasa, sholat, zikir, dan perintah-perintah yang lain itu benar-benar suatu keharusan yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, karena itu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Begitupun terhadap larangan-larangan Allah. Kenapa dilarang minum minuman keras, dilarang pokoknya sing dilarang itu benar-benar sudah tahu, karena benar-benar madorot, sama sekali tidak ada maslahat. Itu basiratun fil amri wan nahyi. Mata hatinya itu jitu melihat hakikat perintah dan larangan. Kemudian basiratun fil wa'di wal wa'id. Mata hatinya tajam dalam melihat janji dan ancaman Allah. Kenapa Allah menjanjikan ini itu? Itu tahu. Tahu alasannya. Kenapa Allah mengancam begini begitu? Yaitu tahu. Maka dipastikan benar-benar ridho terhadap janji-janji Allah yang dijanjikan dan ancaman-ancaman Allah yang diancamkan di seluruh firman-firmannya dalam Al-Quran, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya dan diuraikan oleh ulama pewaris sejati Nabi dalam kitab-kitab karangannya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Ahad Karim Live Makkah Al-Mukarramah ini mudah-mudahan meneguhkan keteguhan hati kita dan menguatkan serta menambahkan mahabbah dan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah dan kepada waliullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلنا الله وإياكم من المرتلين عند تلاوة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك ومحمد خلقك وأسعد كونك وأسعد كونك عدد خلقك عدد خلقك ورضا نفسك ورضا نفسك وزنة عرشك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ذات كلماتك. نسألك اللهم به أسألك اللهم به وفقهنا في دينه فقهنا في دينه وأحينا على سنته على سنته وأمتنا على ملته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. واحشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب الواعية من أصحاب القلوب الواعية ومن أصحاب النفوس الطاهرة ومن أصحاب النفوس الطاهرة ومن أصحاب العقول المنورة من أصحاب العقول المنورة ومن أصحاب القلوب الخاشعة من أصحاب القلوب الخاشعة ومن أصحاب الأرواح المقدسة أصحاب الأرواح المقدسة ومن أصحاب الأسرار الوفية من أصحاب الأسرار الوافية ومن أصحاب الوجوه المستبشرة. من أصحاب الوجوه المستبشرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأولياء والمرشدين صراط الأولياء والمرشدين صراط العلماء والعارفين صراط العلماء والعارفين صراط الشهداء والصالحين صراط الشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. اللهم أحينا بك اللهم أحينا بك وأمتنا عن غيرك. وأمتنا عن غيرك. اللهم اجعلنا صبورا اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغارا في أعين صغارا وفي أعين الناس كبارا. أعين الناس كبارا. اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وعملا يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا. شاء إلينا. ربنا آتنا في الدنيا قناعة ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة وآخرة الشفاعة واعف عنا الحساب. واعف عنا الحساب. اللهم اجعل عمرتنا عنا عمرتنا عمرة مبرورة عمرة مبرورة وسعينا سعينا سعيا مشكورا مشكورا وذنبنا ذنبنا ذنبا مغفورا ذنبا مغفورا وأعمالنا وأعمالنا أعمالا مقبولة أعمالا مقبولة وتجارتنا تجارتنا تجارة لن تبورا. لن تبورا. يا عالم ما في الصدور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا وقلبا خاشعا قلبا خاشعا ورزقا واسعا قلبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة زيارة مكة والمدينة ولا تحرم علينا ولا تحرم علينا زيارتهما ثانية. هما ثانية.
اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك ونعوذ بك من سخطك والنار. من سخطك والنار. اللهم جملنا بقلب سليم اللهم جملنا بقلب سليم وعقل حكيم وعقل حكيم وهمة علية وهمة عالية وروح وفية، روح وفية. واجعلنا من أهل الصفاء والوفاء. جعلنا من أهل الصفا والوفاء. اللهم إنا اللهم إنا نسألك نسألك بحبيبك بحبيب سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. في كل وقت وحين. اللهم زد حبنا به. اللهم زد حبنا به. اللهم زد حبنا به. اللهم زد حبنا به حبنا به. حبا جما. ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وآخرة مرضية وامحو عنا الأنانية. عنا الأنانية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. مع الأبرار. يا عزيز يا غفار عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وآله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد. آله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.